है कि बंदा किदों बदलता। हालेलुया। बंदा किदों बदलता। सो असीं बड़ी जगह ते देखा है कि बहुत बार लोग तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार जोड़ा है वो कई बार रोंदे आ, करवाते आ, वो पास्टर साहब के अगे बड़िया मिन्नतां भी करते आ, पर बाद में फिर की है वो बदल जाते हैं। मन उन्हां दा फिर की हो जाता है, बदल जाता है। असीं मूसा वाल वेखदे हां, मुड़ तो इन्हां दे पूर्वज जिहड़े सी वो मिस्र दे की सी, गुलाम सी, और 430 साल तक उन्होंने इस दौर में हंडाया बड़े मुश्किल तरीके दे नाल। मैं उम्मीद करता सा कि शायद मूसा की उम्र जी है 30 साल की होएगी, क्योंकि हो सकता 400 साल तक जोड़ा है इन्होंने वो जिंदगी जी है गुलामी के बिताई होगी, क्योंकि 30 साल जी 430 साल तो बाद गुलामी चौथी आ गए बाहर आ गए। और एक दिन इन्होंने नेड़े आ गए सी जो मूसा की मां दुआ करती होगी, या जो मूसा का बाप दुआ करता होगा कि परमेश्वर हुण साडे लई छुटकारा कर दे। कितनी वधिया गल है कि परमेश्वर ने उन्होंने घरे ही छुटकारे का इंतजाम कर दिता। और देखो मूसा के अंदर भी की सी गैरत सी, वो परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर सी, क्योंकि वो अपने लहू के नाल जुड़िया होया सी, अपने लोगों के नाल जुड़िया होया सी। वो जदों किते उन्होंने अत्याचार होंदा सी तो वो देखता सी और उन्होंने मदद करता सी। उन्हें खुद नूं नहीं सी पता कि मेरा दिल इन्हां दे प्रति क्यों हलीम है। और जो मूसा ने अपने तरीके नाल उन्होंने छुटकारा देने की कोशिश की तो उसके हाथों एक आदमी का मिस्री का की हो गया, खून हो गया, जिहदे करके उन्होंने उस जगह तो भजना पिया। और जाके फिर उन्हें एक बंदा वेख्या, मिद्यानी सी, उन्हें उहदियां भेडां बकरियां चारनियां शुरू कर दित्तियां, और उस जगह पे उसकी बेटी उन्होंने लग गई, चंगी लग गई, तो उन्होंने कर ली, शादी कर ली। वो अपना उद्देश्य भुल गया, अपना वो भुल गया कि मेरे लोग हजे भी की है गुलामी के विच। अज असीं अपने द्वारा बदलते जाने या किसी के कहने के द्वारा बदलते जाने, पर जो फिर कभी सानू जिंदगी दे विच कोई मौका या कोई अजिहो जी हालात साडे आउंदे आ ते असीं की करने आ, भुल जाने आ कि साडे लिए भी कोई जिम्मेवारी है, साडे लिए कोई भी है काम है। तो मेरे भैन भरावो अज के दौर के विच साडे उत्ते साडे अपने ही घर का, साडे अपने ही परिवार का की है बहुत बड़ा एक अहम जिहड़ा है वो की है बोझ। अज साडा भरा जिहड़ा है वो गुलामी दे विच है, तो इसका मतलब वो अज भी सानू मिस्र का दौर याद करना चाहिए है कि सचमुच वो किदां उस जगह ते रोंदे सी, करवाउंदे सी, और मारिया जाना, कुटिया जाना, वो बड़ी बुरी की हालात सी। अज भी जे साडे भैन भरा किसी दौर में लंघ रहे हैं, क्योंकि अज के दौर में तुहानू पता है लोगों के उत्ते माड़ी जी कोई बुरी हालात होंदी है तो हर कोई बच्चा खुदकुशी करने की करता है, कोशिश करता है, वो अपने आप को झट चाहता है कि मेरी जिंदगी जल्द तो जल्द की हो जाए, खत्म हो जाए। असी जिंदगी बदलने की बजाय जिंदगी खत्म करना ज्यादा जरूरी समझने, पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जिंदा कलाम जिहड़ा है वो साडी जिंदगी नूं बदलदा है, ना कि करता है, नाश करता है। हुण मूसा उस जगह तो बहुत बार लंघिया होएगा, उस पहाड़ के लागों की बहुत बार उन्हें इज्जत मंगाया होएगा, और पहला कभी उस जगह ते आग उन्हें वेखी नहीं।
ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੀ ਸੀ, ਫਰਕ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਤੋੜਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੰਡਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਕਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਸਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਘਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗ ਸਿਰਫ ਉਹ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭੀ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੱਭੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭੀ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲ ਦੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕੀ ਸੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਡੰਡੀ ਭੁਰ ਮੁਰਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਲੱਭੀ ਕਿਉਂ? ਮੂਸਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਮਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗ ਜਾ। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਸੀ ਸੀ? ਮੂਸਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ।
बहुत सारे लोग अज कमाई के बल ने और वो कहते हाँ साढ़े को इन्ना टाइम वक्त नहीं है कि असी परमेश्वर करी अपना टाइम कढ़ी। पर मेरे भैन भरा कई बार जो परमेश्वर टाइम कढ़ाता है तो वो सबना गल्लां फिर कर दिंदा है, छुड़ा दिंदा है। कुछ लोग बीमारी दे विच चले जाते हैं तो फिर भी उन्होंने सारा कुछ छुट जाता है। उस जगह पे फिर परमेश्वर की बलदी है, अग बलदी है जी सिर्फ कले मनुख को देखती है कि हाँ हुण मैं तेरे काम को पूरा करा। मेरे भैन भरावो आदमी को असीं जिन्ना मर्जी अपने तरीके नाल बदलना चाहिए असीं बदल सकते नहीं। हाँ एक पास्टर के कहण ते बदल जा सकता है पर कुछ समय के लिए, एक माँ प्यो के कहण ते बदलिया जा सकता है पर कुछ समय के लिए। पर जदों परमेश्वर अपने तरीके नाल बंदे नूं बदलदा है तो वो मौत तक कदी की करता है, बदलदा नहीं। वो फिर उस सुभाव दे विच रहिंदा है, उसे ही ढांचे दे विच ढलिया रहिंदा है। सचमुच योधा किड्डा वधिया एक आर्कीटैक्ट ही मूसा, बहुत तगड़ियां तगड़ियां उन्हें मिस्र दे विच बिल्डिंगां बनाईयां, एक वधिया योधा सी। पर परमेश्वर ने जदों उहनूं बदलिया एक डंडे दे नाल की आ वो जंग जित लिया, तलवारां दे नाल जाण वाला बंदा, हथियारां दे नाल जाण वाला बंदा, तेज रथां दे नाल जाण वाला बंदा किहदे नाल जंग जित के लैके आउंदा एक डंडे दे नाल। जदों परमेश्वर बदलता है तो वो तुहाडे तौर तरीके भी कर दिंदा है, बदल दिंदा है। दाऊद विच ते बदले होए दाऊद विच की फर्क सी, पलूस विच ते बदले होए पलूस दे विच की सी फर्क सी। ओहो ही बंदा जिहड़ा सी ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और देखो कितनी अजीब गल है कि प्रभु ने उहदे नाल गल किदों कीती जदों वो घोड़े दे उत्ते जा रहा नाल उहदे सिपाही किसी होर नूं लभा और रोशनी वो अग सिर्फ और सिर्फ किनों लभी पलूस। इस करके मेरे भैन भ्रो बंदे नूं तुसीं जिन्ना मर्जी बदलना चाहो वो नहीं बदलेगा। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਬਾ 20 ਵਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦਾ ਹੈ। मैं बड़ा इस चीज के बड़ा खिलाफ सी कि शायद असीं किसी को दसदे नहीं, दसना जरूरी है। साडा काम है कि असीं लोकां नूं दसीए, जागरूक करिए कि परमेश्वर दा कलाम ये कहता है। पर असीं बहुत बार नज़रां दे नाल वेखदे हां कि असीं एक बंदा शराब पी रहा है, तुसीं इहनूं बपतिस्मा दे रहे हो, ये बंदा बीड़ियां पी रहा है या कोई भी नशा कर रहा है और तुसीं इहनूं किद्दां बपतिस्मा दे सकदे हो? तुसीं इहदी निजी जिंदगी को नहीं जानते, ये बड़ा एक डाकू है, एक चोर है, एक विभ्याचार है, या कोई और बात तुसीं कहोगे कि ये बहुत ज़्यादा गलत काम करती है, फैशन करती है, कुछ भी है। तो मेरे भैन भरा वो बदलना जिहड़ा है मनुख नूं वो परमेश्वर दा की है काम। असीं किसी मनुख नूं बदल सकते नहीं, वो साडे कहण ते सिर्फ थोड़े टाइम लई बदलेगा और फिर अपने रुझेवें दे विच कर देगा आ जाएगा। जे तुसीं बड़ा किसी ने जोर लाओगे कि तुसीं फैशन करना तुहाडे लई जरूरी नहीं है ते मेरे भैन भरावो वो कुछ समय लई होवेगा। पर जदों परमेश्वर कहेगा तो वो अपने पर्स दे विचों अपने लवारी दे विचों और सारियां चीज़ां नूं सुੱਟ देवेगा बाहर, क्योंकि उहनूं बदलण वाला हुण कौन है? परमेश्वर। हुण उहने बल दी झाड़ी नूं वेख लिया है, हुण उहनूं पता है कि मेरी ड्यूटी की है। और फिर तुहानूं उहनूं जोर देण दी लोड़ नहीं पेगी कि अज संडे है, फिर तुहानूं दसना नहीं पेगा कि अज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और फिर वो तुहाडे तो पहला चर्च निकल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि हुण उहने की देख लिया है? बलदी हुई झाड़ी देख ली है।
ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਭੱਜ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਈ ਫਲ ਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆਦਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਵਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਦਮ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਫਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵੇ? ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਵਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਫਲ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਫਲ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਵੰਡ ਲਓ। ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਲ ਖਾਦਾ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੁਕਾਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ। ਭੇਡਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੱਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਲੂਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰ। ਬਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੀਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਅਸਲੀ ਅੱਗ ਵੇਖ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਅਸਲੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਵੇਖ ਲਈ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਲਟੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਦਲਣਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।